and it's an important essay question also. Okay, so okay, so you know the parts of the brain, huh? Okay, so that is telencephalon, diencephalon, okay, meson, meton. Telencephalon consists of two cerebral hemisphere. That is cerebral hemisphere separated by a white matter of cerebrum that is called the corpus callosum. Then diencephalon consists of thalamus, hypothalamus, and you know the cerebellum, brainstem, which consists of midbrain, pons, medulla oblongata. Okay, this is the cerebrum, medial sagittal section of the brain, showing the medial surface of the cerebral hemisphere, and this is the corpus callosum. I think you are clear about this picture. And if you see this, cerebrum is the largest part of brain, and you have already read about the anterior and middle cranial fossa. So it is situated in the anterior and middle cranial fossa. Sorry. Okay. So it is developed from telencephalon, and it is actually if you see the surface area of the cerebrum, it is very large in surface area. So to accommodate inside the cranial cavity, it is highly and heavily convoluted structure. அப்படின்னா எப்படி இருக்கும், நல்லா சுருங்கி போய் நல்லா மடிச்சு உள்ள இருக்கு இந்த crane skullக்குள்ள. Okay, so this two lateral halves of the cerebral hemisphere, cerebrum is called cerebral hemisphere, and if you see the shape of cerebral hemisphere, it is an ovoid mass, and it is broader behind and it is narrower in front. Okay, the two cerebral hemisphere is separated by a central fissure, median fissure, that is called median longitudinal cerebral fissure, and it is separated in the upper part only. In the inferior part, both the cerebral hemispheres are connected by corpus callosum. Okay, so in the and if you see the surface of the cerebral hemisphere, it consists of sulci and gyri. So sulci are depressions in the cerebral hemisphere, and gyri are elevations in the cerebral hemisphere. Okay, and you can see the corpus callosum here connecting the, don't use it, no. So if you see the sagittal, this is the coronal section of the cerebral hemisphere, and you can see this is the longitudinal fissure. The inferior part is connected by the corpus callosum. This is the corpus callosum. Okay, so you clear about this picture? Any doubt in this picture? This is nothing but the coronal section of the cerebral hemisphere. Okay. ஓகே மேம், ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுதோம் மேம், ரெண்டு செரிபிரத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுதோம் மேம். இந்த இது ஆமா, ரெண்டு செரிபிரத்தையும் கனெக்ட் பண்றது தான் கார்பஸ் கலோசம். ஓகே மேம், थैंक यू மேம். சோ இதுதான் அந்த லாங்கிட்யூடினல் ஃபிஷர் பா. ஓகே, so each cerebral hemisphere consists of outer layer of gray matter, that is called cerebral cortex, and inner mass of the white matter. Okay, so adu illama inside the white matter, that is in the basal part of the white matter, you have large masses of gray matter. So that is called basal ganglia, basal nuclei. White matter kullara gray matter irukum, adukku peru basal ganglia, basal nuclei. And each cerebral hemisphere consists of a cavity that is called lateral ventricle. So ventricles, where and all it is present means this present in telencephalon, diencephalon, then meson and meton also. Okay, so the cavity of the forebrain, that is cerebral hemisphere, is called lateral ventricle. The cavity of the diencephalon is called third ventricle. So the cavity of the midbrain is called cerebral aqueduct. Then cavity of the hindbrain is called the fourth ventricle. So in this, CSF will be circulated. Finally, through it is communicated with the spinal cord through the central canal of the spinal cord. So clear? Okay.
and you can see the foldings of the cerebral hemisphere here. Okay, and these are the masses of the gray matter within the white matter. So you can see the outer cerebral cortex, which is made up of gray matter, and this is the white matter, inner white matter. Within the white matter, you can see the masses of gray matter. These are nothing but the basal ganglia. Okay, and if you see the median and longitudinal cerebral fissure, this is the interior view of the cerebral hemisphere, and you can see the midbrain, and this is the section of the midbrain here. Okay, and this is the fissure, longitudinal fissure will be here. So already you have read about the dural folds. So tell me about the names of the dural folds. What are the dural folds? Do you know? Mark cerebral. Then Mark Tentorium cerebral. cerebelli, flat Very good. cerebelli, From cerebral. diaphragmatic. very good, very. So fox cerebri எங்க இருக்கும்? மேம் முன்னாடி ஒரு பிக்சர் பார்த்தோம்ல மேம், அதுல வந்து உள்ள ஒயிட் மேட்டர் வெளியில வந்து கிரே மேட்டர்னு சொன்னீங்க மேம். ஆமா. படத்துல பாக்கும்போது வெளியில வந்து ஒயிட் மேட்டர் மாதிரி இருக்கு மேம். அதுக்கு முன்னாடி உள்ள இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பிக்சர்ல எதுப்பா? நானு இல்ல கரெக்டா தான் இருக்கே. இல்லப்பா, வெளியில கிரே மேட்டர். ஓகே இங்க பாருங்க, வெளியில கிரே மேட்டர், இது ஒயிட் மேட்டர். ஓகே மேம். அதுக்குள்ள கிரே மேட்டர் இருக்கும், அதுக்கு பேர் தான் பேசல் கேங்லியா, பேசல் நியூக்ளியஸ். ஓகே மேம். மேம் ஒரு டவுட். சொல்லு பாரு, என்ன டவுட்? ஸ்பைனல் கார்ட்ல வந்து வெள்ள வந்து கிரே மேட்டர் இருக்குல்ல மேம்? அங்க வந்து வெளியில ஒயிட் மேட்டர், இன்னர் கிரே மேட்டர் ஸ்பைனல் கார்ட்ல. ஓகே மேம். ஆனா பிரெயின்ல அப்படியே மாத்திருக்கு மேம். ஆமா ஆமா. ஓகே மேம். சோ இப்போ இந்த மீடியல் லாங்கிடியூனல் ஃபிஷர்க்குள்ள என்ன இருக்கும்? ஃபாக்ஸ் செரிப்ரம் எங்க இருக்கும்? What are the contents of the medial longitudinal fissure? Cerebrum hemisphere. Fox cerebri in the medial longitudinal fissure la da irukum, which separates the two cerebral hemisphere. So adu ungalku theriyum. Okay, so adu illama vera enna irukona arachnoid matter fold of adu vandu fox cerebri kudave follow பண்ணிட்டு போகும். அப்புறம் pia matter இருக்கும். Then anterior cerebral arteries and veins. பாருங்க, இதுதான் anterior cerebral artery. இது வந்து internal carotid artery ஓட branch. இதுதான் internal carotid artery. இதுல இருந்து anterior cerebral artery போயிட்டு medial longitudinal fissure போய் எங்க சப்ளை பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலா இன்டீரியர் சர்ஃபேஸ் கொஞ்சம் சப்ளை பண்ணும், தென் சூப்ரோலேட்டரல் சர்ஃபேஸ்க்கும் சப்ளை பண்ணும். ஓகே, தென் மெயினா வந்து மீடியல் சர்ஃபேஸ்க்கு சப்ளை பண்ணும். The main supply of the anterior cerebral artery is to the medial surface. Okay, so இது anterior cerebral artery. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, anterior cerebral vein-உம் இந்த medial longitudinal fissure குள்ள போகும். So these are the contents of the median longitudinal fissure. It is an important spotter question. புரிஞ்சுதா? ஓகே மேம். So 4 structures இருக்கு. Fox cerebri, fold of arachnoid, அப்புறம் pia mater, அது இல்லாம anterior cerebral artery and vein. புரிஞ்சுதா? Yes ma'am. Okay. இப்போ we'll see about the external features of the cerebral hemisphere. So this is the lateral view of the cerebral hemisphere. So the cerebral hemisphere consists of 3 poles. 3 poles means pointed end. So the anterior pointed end, this is in front of the frontal lobe, is the frontal pole. Okay, that is lies behind the frontal bone. The next one, anterior part of the temporal lobe, the pointed end is called temporal pole. Okay, and posterior pointed end is called occipital pole. There are 3 poles in the cerebral hemisphere: frontal pole, temporal pole, occipital pole. Okay, so clear? Okay, so you can see the same thing. This is the frontal pole. Parietal pole கிடையாது, ஏன்னா frontal lobe-க்கும் occipital lobe-க்கும் temporal lobe-க்கு நடுவுல இந்த இடம் தான் parietal lobe. So இதுக்கு pointed end கிடையாது. சரியா?
Okay. இப்ப come to the surfaces of the cerebral hemisphere. So totally 3 surface இருக்கு. So நீங்க பாக்குற surface இங்க brain மேல இதுதான் superior view of the cerebral hemisphere. So இந்த surface என்ன சொல்வீங்கன்னா இது பாருங்க இது superior. So அப்புறம் lateral side. So suprolateral surface. இந்த surfaceக்கு பேர் என்னதுன்னா suprolateral surface. Okay. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து மீடியல் சைட் ஃபேஸ் பண்ணிருக்க சர்ஃபேஸ் மீடியல் சர்ஃபேஸ். இப்ப இது ரெண்டா கட் பண்ணீங்கன்னா இதுக்குள்ள இருக்க சர்ஃபேஸ் வந்து மீடியல் சர்ஃபேஸ். தென் இன்ஃபீரியர் சர்ஃபேஸ், இன்ஃபீரியர் வியூல இருக்க சர்ஃபேஸ் வந்து இன்ஃபீரியர் சர்ஃபேஸ். ஸோ டோட்டலி 3 சர்ஃபேஸ், சூப்ரோலேட்ரல் சர்ஃபேஸ், மீடியல் சர்ஃபேஸ், இன்ஃபீரியர் சர்ஃபேஸ். பாருங்க இந்த படத்தை பாருங்க. ஸோ இது சூப்ரோலேட்ரல் சர்ஃபேஸ். இதுல பாருங்க ஒவ்வொரு லோபும் தனித்தனி கலரா காட்டியிருக்கு. கிரீன் கலர், டார்க் கிரீன் இஸ் த ஃப்ரான்டல் லோப், ப்ளூ இஸ் த டெம்பரல் லோப், and light green this is the parietal lobe, pink color is the occipital lobe. So now this surface, lateral view, you can see the suprolateral surface, and this surface is the medial surface. Okay, and this is the inferior surface of the cerebral hemisphere. Okay, clear about the surface? Okay ma'am. மேம் இன்ஃபீரியர் சர்ஃபேஸ் இன்ஃபீரோலேட்டரல் அது மாதிரி பிரிக்கலாம்ல மேம்? ஏன் மேம் பிரிக்கல? இல்லப்பா, இங்க லேட்டரல் வராது. இதுதான் இது பாருங்க, பிரெயினை வந்து ஆக்சுவலா நீங்க ஆஸ் அ ஹோல் இப்படிதான் பாப்பீங்க மேல இருந்து பார்க்கும்போது. சோ அப்ப சுப்பீரியரும் லேட்டரலும் சைட்ல வந்துரும். அது ரெண்டும் சேர்ந்தது சூப்ரோலேட்டரல். ஓகே மேம். ஓகே, அப்புறம் நடுவுல கட் பண்ணிட்டு உள்ள பாக்குற சர்ஃபேஸ் மீடியல் சர்ஃபேஸ். தென் இன்ஃபீரியர் வியூ இப்படிதான் இருக்கும். ஸோ இன்ஃபீரியர் வியூ வந்து இது இன்ஃபீரியர் சர்ஃபேஸ். இதை லேட்டரலா நம்ம பிரிக்க முடியாது, ஏன்னா அந்த லேட்டரலா நம்ம சூப்ரோலேட்டரலா சேர்த்துட்டோம். ஓகே மேம். ஓகே மேம், தேங்க்யூ மேம். ஓகே. So the inferior surface again we are dividing this into 2 parts. இது irregular-ஆ இருக்கும். பாருங்க இந்த படத்திலே inferior surface irregular-ஆ இருக்கா? ஓகே. So இது ஒவ்வொரு cerebral hemisphere-க்கும் இருக்குப்பா surface. இது மொத்த cerebrத்துக்கும் நினைச்சுக்காதீங்க. Each cerebral hemisphere consists of 3 surface. Okay. So if you see the inferior surface, it is irregular. It is divided into 2 parts by a sulcus. So இந்த படத்தை பாருங்க. அகைன் இங்க ஒரு sulcus இருக்கா? இதுதான் stem of the lateral sulcus, which divides the inferior surface into anterior part. This is called orbital surface, and this one is called as the tentorial surface. Okay, orbital surface na in that way is related to the roof of the orbit. So the tentorial surface is related to the tentorium cerebelli. Okay, that's why this surface is called orbital and tentorial surface. So clear about the 2 divisions of the inferior surface? Yes ma'am. Yes ma'am. ஓகே மேம். மேம் Yes, ma'am. ஆர்பிட்னா கண்ணா சொல்றாங்களா மேம்? என்னப்பா? ஆர்பிட்னா இந்த கண்ணா மேம், இல்ல வேற எதுவும்? ஆமா ஆமா, ஆர்பிட்ங்கிறது ஐபால் இருக்கிற சாக்கெட்டுக்கு பேரு ஆர்பிட். ஓகே, ஆர்பிட்ங்கிறது இந்த ஐபால், உங்களுக்கு கண்ணு இருக்குல்ல, கண்ணை சுத்தி ஒரு எலும்பு பகுதி இருக்குல்ல, அதுக்கு பேரு அந்த ஓப்பனிங் என்டையர் இதுக்கு பேரு தான் ஆர்பிட்னு பேரு. ஓகே மேம். ஓகே, சோ இது புரிஞ்சிச்சுல? So which sulcus divides the inferior surface into 2? Stem of lateral sulcus. லேட்டரல் செல். Very good, stem of lateral sulcus. Okay. Now we'll see about the borders of the cerebral hemisphere. So இங்கேயும் 3 borders இருக்கு. Okay, so supromedial border. Supromedial borderங்கிறது இதுதான் supromedial border. இது suprolateral surface. So suprolateral surfaceல மேல பாத்தீங்கன்னா supromedial border. இந்த supromedial border எங்க இருக்கும்? இப்போ whole brainல பாத்தீங்கன்னா, so இது whole brain இருங்க. So இதுதான் supromedial border. புரிஞ்சுதா? இதுதான் supromedial border. எஸ் மேம். ஓகே, இப்ப வந்து இன்ஃப்ரோமீடியல் பார்டர். இன்ஃப்ரோமீடியல் பார்டர்ங்கிறது இந்த பார்டர். தட் இஸ் சூப்ரோமீடியல் பார்டர்ங்கிறது சூப்ரோலேட்டரல் சர்ஃபேஸ்க்கும் மீடியல் சர்ஃபேஸ்க்கும் இடையில இருக்க பார்டர் சூப்ரோமீடியல் பார்டர். இன்ஃப்ரோமீடியல் பார்டர் எதுக்கு இடையில இருக்கு? இன்ஃபீரியர் சர்ஃபேஸ்க்கும் மீடியல் சர்ஃபேஸ்க்கும் இடையில இருக்கு. புரிஞ்சுதா? Okay ma'am. இன்னொரு தடவை Okay. சொல்லுங்க ma'am. ஓகே மேம்.
ஆக்சுவலி சூப்ரோமீடியல் பார்டர்ங்கிறது இது சூப்ரோலேட்ரல் சர்ஃபேஸ்க்கும் மீடியல் சர்ஃபேஸ்க்கும் நடுவுல இருக்க இந்த பார்டர் தான் சூப்ரோமீடியல் பார்டர். புரிஞ்சுதா? எஸ் மேம். எஸ் மேம். ஓகே. இப்ப இன்ஃப்ரோமீடியல் பார்டர் எதுக்கு இடையில இருக்கு? ஸோ இன்டீரியர் சர்ஃபேஸ்க்கும் இந்த படத்துல பாருங்க இன்ஃப்ரோமீடியல் பார்டர்ங்கிறது இதுதான் இன்ஃப்ரோமீடியல் பார்டர். ஓகே, என்னோட ஆரோ மார்க் தெரியுதுல்ல? இன்ஃப்ரோமீடியல் பார்டர்ங்கிறது இதுதான் இன்ஃப்ரோமீடியல் பார்டர். ஸோ இன்டீரியர் சர்ஃபேஸ்க்கும் இந்த மீடியல் சர்ஃபேஸ்க்கும் நடுவுல இருக்க பார்டர் இன்ஃப்ரோமீடியல் பார்டர். புரிஞ்சுதா? எஸ் மேம். ஓகே. தென் இங்க ஒரு பார்டர் இருக்கா? சோ இது நீங்க சொல்லுங்க, எதுக்கும் இடையில இருக்கு இந்த பார்டர். இதுக்கு பேரு இன்ஃப்ரோலேட்ரல் பார்டர். இது இன்ஃப்ரோமீடியல் பார்டர், இது இன்ஃப்ரோலேட்ரல் பார்டர். சோ எதுக்கு இடையில இருக்கு? இன்ஃபீரியர் சர்ஃபேஸ்க்கும் சூப்ரோலேட்ரல் சர்ஃபேஸ்க்கும் நடுவுல இருக்கு. சோ புரிஞ்சுதா? எஸ் மேம். ஓகே மேம். சோ இந்த இன்ஃப்ரோமீடியல் பார்டரை நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம். எப்படி? இங்க பாருங்க, இது ஆர்பிட்டல் சர்ஃபேஸ், டென்டோரியல் சர்ஃபேஸ். சோ இந்த இடம் வரைக்கும் இது மீடியல் ஆர்பிட்டல் பார்டர். சோ இந்த ஏரியா மீடியல் ஆக்சிபிட்டல் பார்டர். புரிஞ்சுதா? இன்ஃப்ரோமீடியல் பார்டரை ரெண்டா பிரிக்கிறோம். மீடியல் ஆர்பிட்டல் பார்டர், மீடியல் ஆக்சிபிட்டல் பார்டர். சோ சில டைம் இந்த இடம் மிட் பிரெயின் இருக்குல்ல, இந்த பார்டர் மட்டும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹிப்போகாம்பல் பார்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இந்த ஏரியா இஸ் ரிலேட்டட் டு பாரா ஹிப்போகாம்பல் கைரஸ். ஹிப்போகாம்பஸ் இங்கதான் இருக்கும். சோ இந்த பார்டர் ஹிப்போகாம்பல் பார்டர். இந்த இடத்த மட்டும் ஹிப்போகாம்பல் பார்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே ஓகே மேம். ஓகே மேம். ஓகே. இப்ப இந்த படம் பாருங்க, இது இன்ஃப்ரோலேட்ரல் பார்டர். சோ இந்த இன்ஃப்ரோலேட்ரல் பார்டரோட ஆன்டீரியர் பார்ட், அதாவது ஆர்பிட்டல் சர்ஃபேஸ்க்கு முன்னால இருக்க இந்த பார்ட்டை சூப்பர் சிலியரி பார்டர்னு சொல்லுவாங்க. சூப்பர் சிலியரி பார்டர்ங்கிறது உங்க கண்ணுக்கு மேல ஐப்ரோ இருக்கா, புருவம் இருக்குல்ல, எஸ் மேம். அந்த புருவத்துக்கு கீழே இருக்க போன் சூப்பர் சிலியரி ஆர்ச்னு சொல்லுவாங்க. சோ இப்ப அந்த இடத்துல இருக்க பிரெயினோட பார்டர் சூப்பர் சிலியரி பார்டர்னு சொல்லுவோம். புரிஞ்சுதா? இந்த பார்டரை என்னன்னு சொல்றோம்? சூப்பர் சிலியரி பார்டர்னு சொல்றோம். ஓகே. சோ இப்ப மூணு பார்டர், சூப்ரோமீடியல் பார்டர், இன்ஃப்ரோமீடியல் பார்டர், இன்ஃப்ரோலேட்ரல் பார்டர். சூப்ரோமீடியல் பார்டர் சூப்ரோலேட்ரல் சர்ஃபேஸ்க்கும் மீடியல் சர்ஃபேஸ்க்கும் இடையில இருக்கு. இன்ஃப்ரோமீடியல் பார்டர் மீடியல் சர்ஃபேஸ்க்கும் இன்டீரியர் சர்ஃபேஸ்க்கும் நடுவுல இருக்கு. இன்ஃப்ரோலேட்ரல் பார்டர் இன்டீரியர் சர்ஃபேஸ்க்கும் சூப்பர்லேட்ரல் சர்ஃபேஸ்க்கும் இடையில இருக்கு. இன்ஃப்ரோமீடியல் பார்டர் அகைன் ரெண்டா டிவைட் பண்றோம். மீடியல் ஆர்பிட்டல் பார்டர், மீடியல் ஆக்சிபிட்டல் பார்டர். ஐ திங்க் யூ ஆர் கிளியர் அபவுட் த பார்டர்ஸ். பார்டர்ஸ் எதுவும் டவுட் இல்ல? இல்ல மேம். மூணு சர்ஃபேஸ் பார்த்தோம். சூப்பர்லேட்ரல் சர்ஃபேஸ், மீடியல் சர்ஃபேஸ், இன்டீரியர் சர்ஃபேஸ். So inferior surface, the stem of lateral sulcus divides into orbital and tentorial surface. Okay. Now see about the lobes of the cerebral hemisphere. So the lobes of cerebral hemisphere are divided mainly by the three sulcus. So இது what are the three important sulcus which divides the cerebral hemisphere into lobes? One is the central sulcus. Other one is the lateral sulcus. The next one will be the parieto-occipital sulcus. Okay. So if you see in front of the central sulcus, the lobe is called frontal lobe. Between the central sulcus and parieto-occipital sulcus, there is this green color one is the parietal lobe. And behind the parieto-occipital sulcus, if you see, this is the occipital lobe. And below the lateral sulcus, and this is the below the lateral sulcus, this is the temporal lobe. 1 minute pa.
Okay, pa. So clear about the divisions of lobes of cerebral hemisphere? மேம் 3 சல்கஸா மேம்? ஆமா, there are 3 important sulcus. என்னென்ன? சென்ட்ரல், லேட்ரல், Central, lateral, Parietal parietal, Lateral, Parieto occipital. occipital sulcus, lateral sulcus, ma'am. Okay. So இப்போ lobes of the cerebral hemisphere புரிஞ்சுதா? எஸ். லோப்ஸ்ல அந்த சல்கஸ் இருக்கா மேம்? இல்லப்பா, ஆக்சுவலா இந்த frontal லோபுக்கும் parietal லோபுக்கும் நடுவுல சென்ட்ரல் சல்கஸ் இருக்கும். இந்த சென்ட்ரல் சல்கஸ் Okay. 2 லோபையும் பிரிக்குது. அதாவது மோட்டார் ஏரியாவையும் சென்சரி ஏரியாவையும் பிரிக்குது. frontal lobe is primarily motor, parietal lobe வந்து சென்சரி. சரியா? ஓகே மேம். ஓகே மேம். இந்த parieto occipital sulcus பின்னால இருந்து occipital is mainly for vision. lateral sulcus வந்து temporal lobeயும் மத்ததையும் பிரிக்குது. So இந்த temporal lobe is mainly for hearing. Okay? ஓகே மேம். ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா Okay. இந்த சென்ட்ரல் சல்கஸ் வந்து actually if you connect the frontal pole and the occipital pole, midpointல 5 centimeter behind இருக்கும் இந்த central sulcus start ஆகும். So middle of the cerebral hemisphere 5 centimeter behind start ஆகி it will go up to the lateral sulcus. Okay, the central sulcus is also called central sulcus of Rolando. Okay, so in the central sulcus medial surface la ஒரு few centimeter will indent the medial surface also. புரியுதா? எஸ் Yes, மேம். sir. Yes, ma'am. Okay. இப்ப if you see the parieto occipital sulcus, mainly the sulcus is seen on the medial surface. Supralateral surface la you can see a part of the parieto occipital sulcus வரைக்கும் தான் தெரியும். So then what you have to do, how will you split the lobes? இங்க என்ன பண்ணணும்னா occipital pole ல 5 சென்டிமீட்டருக்கு முன்னால ஒரு நாட்ச் இருக்கும். இந்த நாட்சுக்கு பேரு ப்ரீ ஆக்சிபிட்டல் நாட்ச். ஓகே, ஸோ ப்ரீ ஆக்சிபிட்டல் நாட்ச்ல இருந்து ஒரு இமேஜினரி லைன் பெரேட்டோ ஆக்சிபிட்டல் செல்கஸ்க்கு கனெக்ட் பண்ற மாதிரி ஒன்னு லைன் வரைஞ்சிங்கன்னா, ஸோ இதுக்கு பின்னால இருக்க லோப் ஆக்சிபிட்டல் லோப். புரிஞ்சுதா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் மேம். ஓகே, சல்கஸ்ங்கிறது அதுலயே தானே மேம் இருக்கும்? அதுலேதான்ப்பா இருக்கும். பட் இந்த பெரேட்டோ ஆக்சிபிட்டல் சல்கஸ் வந்து ஃபுல்லா எக்ஸ்டெண்ட் ஆகாது. சூப்ரோலேட்டரல் சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாவே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகாது. இது மீடியல் சர்ஃபேஸ்ல தான் மெயினா இருக்கும். சோ இப்ப நீ லோப பிரிக்கணும்னா யூ ஹாவ் டு டிரா சம் இமேஜினரி லைன். சரியா? அது எப்படி வரைவேன்னா, இந்த ஆக்சிபிட்டல் போல்ல இருந்து ஒரு 5 சென்டிமீட்டர் முன்னாடி, ஓகே, பாத்தீங்கன்னா ப்ரீ ஆக்சிபிட்டல் நாட்ச் இருக்கும். சோ இதையும் பெரேட்டோ ஆக்சிபிட்டல் சல்கஸை கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஆக்சிபிட்டல் லோப், இதுக்கு பின்னால இருக்க ஏரியா வந்து ஆக்சிபிட்டல் லோப். புரிஞ்சுதா? இப்ப if you see the lateral sulcus ஃபுல்லா எக்ஸ்டெண்ட் ஆகல. சோ இப்ப என்ன பண்ணணும்னா, அதனோட போஸ்டீரியர் எண்ட்ல இருந்து இந்த ஆல்ரெடி வரைஞ்ச இமேஜினரி லைனுக்கு ஒரு டாட்டர் லைன் போட்டுட்டீங்கன்னா this will separate the parietal lobe from the temporal lobe. புரிஞ்சுதா? எஸ் மேம். ஓகேப்பா. சோ இப்ப இந்த படத்துல இன்னும் தெளிவா உங்களுக்கு புரியணும்னு நினைக்கிறேன். frontal lobe, இது parietal lobe, temporal, occipital. You can see the dotted line connecting here. இங்கேயும் dotted line connect பண்ணுது. So you can clearly see all the lobes and sulcus. Okay? Okay ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now you can see the color difference of the lobes: frontal, parietal, occipital and temporal lobe. So இப்ப இந்த occipital lobe-க்கும் temporal lobe-க்கும் அடியில தான் cerebellum இருக்கும். புரியுதா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒரு ஹிடன் ஏரியா இருக்கு செரிபிரல் கார்டெக்ஸ்ல. அதுக்கு பேர் என்னன்னா இன்சுலா ஆர் ஐலாண்ட் ஆஃப் ரேல். அதுக்கு சென்ட்ரல் லோப்னு பேர். அது எங்க இருக்கும்னா, இந்த லேட்ரல் சல்கஸ் இருக்குல்ல, இங்க பாருங்க, இந்த லேட்ரல் சல்கஸோட ஸ்டெம், இந்த இடத்த நீங்க விரிச்சு பாத்தீங்கன்னா உள்ள ஒரு
ஏரியா ஆஃப் செரிபிரல் கார்டெக்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு பேர் என்னதுன்னா இன்சுலா. சப்மர்ஜ்ட் போர்ஷன் ஆஃப் த செரிபிரல் கார்டெக்ஸ் இந்த ஃப்ளோர் ஆஃப் லேட்டரல் சல்கஸ் இஸ் கால்ட் இன்சுலா. இதனோட ஷேப் எப்படி இருக்கும்னா ட்ரையாங்குலர் இன் ஷேப். ஓகே, இது சரௌண்ட் பண்ணிருக்க மாதிரி ஒரு சல்கஸ் இருக்கும், இந்த ப்ளூ கலர் ஒன். இதுக்கு பேரு சர்க்குலர் சல்கஸ். ப்ளூ கலரா இருக்கிறதுக்கு பேரு சர்க்குலர் சல்கஸ். ஸோ எக்ஸப்ட் ஆண்ட்ரோயின்சி, இந்த இடத்துல மட்டும் ஓப்பனா இருக்கும். இந்த ஓப்பனா இருக்கிற இடத்துக்கு பேரு லைமன் இன்சுலே. இதுக்கு பேர் என்னது? லைமன் இன்சுலே. ஓகே, ஸோ இந்த அகெயின் திஸ் இன்சுலா இஸ் டிவைடட் இன்டு 2 ரீஜன் பை சென்ட்ரல் சல்கஸ். இங்க ஒரு சல்கஸ் இருக்கு பாருங்க, இது சென்ட்ரல் சல்கஸ். Divide this insula into 2 region, anterior region, posterior region. Anterior regionல பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட் கைரை இருக்கும். இந்த இடத்துல பாருங்க சின்ன சின்னதா எலிவேட்டட் பார்ட் இருக்கும். இதுக்கு பேரு கைரை பிரீவியா. பட் போஸ்டீரியர் ரீஜன்ல லாங்கா இருக்கும், அதனால இதுக்கு பேரு கைரை லாங்கான்னு பேரு. சரியா? ஆக்சுவலா இந்த ஹிடன் ஏரியாவை வந்து என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஃப்ராண்டல் லோப், பெரைட்டல் லோப், டெம்பரல் லோப்ல இருந்து ஒரு கவர் பண்ணிருக்கும். இட்ஸ் லிட் லைக் ஒரு கவர், லிட் மாதிரி கவர் பண்ணிருக்கும். அந்த இடத்துக்கு பேரு ஃப்ராண்டல் ஓப்பர்குலம், ஃப்ராண்டோ பெரைட்டல் ஓப்பர்குலம், டெம்பரல் ஓப்பர்குலம். ஓகே, ஸோ கிளியர்? ஸோ ஓப்பர்குலம்ங்கிறது என்னது? ஒரு லிட் மாதிரி கவர் பண்ணிருக்கும் இன்சுலாவை. அந்த லிட் எங்கெங்க லோப்ல இருந்துலாம் வருதுன்னா ஃப்ராண்டல், பெரைட்டல் அண்ட் டெம்பரல். ஸோ பேரும் நீங்க அதுக்கு மாதிரியே தான் வச்சிருப்பீங்க. 3 ஓப்பர்குலா: ஃப்ராண்டல், ஃப்ராண்டோபெரைட்டல் அண்ட் டெம்பரல் ஓப்பர்குலா. ஓகே, ஸோ கிளியர்? ஓகே மேம். மேம் அந்த ப்ளூ கலர் பேர் என்ன மேம்? ப்ளூ கலர்ல இருக்குல்ல மேம், சர்க்குலர் சல்கஸ். அதுக்கு பேரு சர்க்குலர் சல்கஸ். ஓகே மேம். மேம் அப்புறம் வந்து இது எங்க இருக்குன்னு மட்டும் முன்னாடி ஒரு பிக்சர் காமிச்சிடல மேம், அதை ஒரே எழுதுற காமிங்க. இதுக்குள்ள இருக்கும்பா, லேட்டரல் சல்கஸோட ஸ்டெம்முக்கு உள்ள இருக்கும். சரியா? இதை விரிச்சீங்கன்னாதான் அதுக்குள்ள இன்சுலா இருக்கும். ஓகே மேம். ஓகேப்பா. ஸோ இப்ப இந்த ஆக்சுவலா இந்த டெம்பரல் ஓப்பர்குலம் ஓட சுப்பீரியர் சர்ஃபேஸ்ல 2 கைரை இருக்கும்ப்பா, ஆன்டீரியர் அண்ட் போஸ்டீரியர் டிரான்ஸ்வர்ஸ் டெம்பரல் கைரை இருக்கும். ஸோ இதனோட கண்டென்ட் பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்னா, இன்சுலா மேல என்னென்ன இருக்கும்னா மிடில் செரிப்ரல் ஆர்டரியும் டீப் மிடில் செரிப்ரல் வெயினும் இருக்கும். புரிஞ்சுதா? எஸ் ஆர் நோ? கேக்குதாப்பா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? able to hear me? இருக்கீங்களா? What happened? கேக்குதா? கேக்குது மேம். எஸ் மேம். எஸ் மேம், கேக்குது மேம். நடுவுல ஏதோ கனெக்ஷன் போயிடுச்சு. ஓகே, திருப்பி கட் ஆகும், என்ன டைம் முடிய போகுது. ஓகே, ஸோ நான் இந்த இன்சுலா மேல என்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும்னா மிடில் செரிப்ரல் ஆர்டரியும் டீப் மிடில் செரிப்ரல் வெயினும் இருக்கும். சரியா? ஓகே மேம். ஓகே, இப்ப சல்சே அண்ட் கைரே ஆன் தி சூப்ரோலேட்டரல் சர்ஃபேஸ் பார்க்கலாமா? எஸ் மேம். மேம். ஓகேப்பா, நான் கட் பண்ணிட்டு அடுத்த இது ஆரம்பிக்கிறேன், ஏன்னா அப்பதான் கண்டினியூஷன் இருக்கும். மறுபடியும் ரீஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஓகே மேம். Yes, ma'am. ஓகே மேம்.